آپ انہیں کیا پیغام دیں گے اس خوشی میں؟ ابھی یاسر PTI 1 ابھی میں نے اس کے لیے، اور دوسرا شایان یو آر سو نائس. آپ نے چلتے ہوئے مجھے کہا تھا انکل آپ نے میرے لیے ویڈیو بنانی ہے، یہ ویڈیو بن گئی ہے آپ کی، میں نے بھی بنائی ہے. تو شایان آپ کو اس مرشد کی ان فضاؤں میں میں سلام کہتا ہوں. رہائی کا تو ہم اس دن سے انتظار کریں جس دن عدت کیس میں وہ باعزت بری ہوگی. آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آنسو آ رہے ہیں. کاش مرشد یہاں ہوتا، لیکن ہوگا مرشد. یہ فضائیں میں کچھ دن پہلے ویلا کیا تھا، یہ فضائیں انشاءاللہ مرشد کے لیے بہت زیادہ اداس تھی. سارے دنیا پاکستان، سارے دنیا کے لوگ، ساری دنیا مسلمان اسیران رہا ہوں گے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جسر خان صاحب جو کہ انشاءاللہ امید ہے بہت جلد آ رہے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو آج کامیابی ملی ہے یہ کیا محسوس کرے سر؟ جی ہمارے سارے ہی لوگ بے گناہ کیا ہیں. آج بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے تو یہ بے گناہ معصوم لوگ تھے جو انہوں نے قید رکھے ہوئے تھے، کوئی چارج نہیں ثابت کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بیریئر لگا ہوا تھا، وہ آگے سے ہٹا تو یہ پہلی رہائی ہے. انشاءاللہ ہمارے سارے اسیران رہا ہوں گے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں جسر خان صاحب جو کہ انشاءاللہ امید ہے بہت جلد آ رہے ہیں، ابھی رہا ہو رہے ہیں. تو جس دن وہ باہر آئے تو انشاءاللہ پورا پاکستان جشن منائے گا. صاحب کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ راہی کم ہو رہی ہے اور گرفتاریاں زیادہ ہو رہی ہیں؟ یہ حالات کے مطابق چونکہ ہمارا جو سلسلہ نظام ہے پاکستان میں، وہ PTI اس وقت 70% پاکستان جو ہے وہ PTI ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کم گرفتاریاں ہوئی ہیں جس نسبت سے ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہمارے وکلاء ٹیم ہے ILF پاکستان اسلام آباد راول پنڈی، جو ان کی کوششیں ہیں، میرے ساتھ وکلاء بھائی بھی یہاں کھڑے ہیں بنی والا میں، انہوں نے بہت محنت کی ہے. ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان نے دن رات لگا کے ہمارے بے گناہ لوگوں کو نکالا، اور کچھ جو باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے کیونکہ ان کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک تحریک کا حصہ تھے کہ عمران خان کو رہا کرو. وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے. تو میں یہ سیاسی کلچر تبدیل نہیں ہونا چاہیے؟ سیاسی کلچر تبدیل خان صاحب کے باہر آنے سے ہی ہوگا انشاءاللہ، اس سے پہلے نہیں ہوگا. خان صاحب باہر آئیں گے تو دوسرے اندر نہیں جائیں گے. یہ روایت ہم نہیں ڈالیں گے کہ اب ان کی باری ہے. جو کرپٹ ہوگا اس ملک میں، جو اس ملک کا غدار ہوگا وہ اندر ہوگا. ویسے تو اس طرح تو کوئی آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کلچر تبدیل کرے. جی یہ کلچر تبدیل ہونا چاہیے، یہ تبدیل ہوگا انشاءاللہ. اسی خاطر پہ خان صاحب نے جیل کاٹی ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی کنول ایک طرف سخت آنسو گیس کی شیلنگ، ربڑ بلٹس، کنول شوزف وہاں پر موجود. اور آج یہاں پر جب رہائی کی اطلاع ملی تو آپ یہاں پر آج کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم سارے گئے تھے اڈیالہ اور بڑی خوشی گئے تھے کیونکہ بشرا بی بی کی رہائی کا تو ہم اس دن سے انتظار کریں جس دن عدت کیس میں وہ باعزت بری ہو گئی تھی. تب بھی ہم سارے اڈیالہ پہنچے ہیں تو آدھے رستے سے ہمیں اطلاع مل گئی کہ جی روکار کیا انہوں نے تو نئی FIR کاٹ دی ہے. کل بھی اسی طرح ہوا کہ کل ہمیں رہائی کی خبر ملی، ہم خوشی سارے نکلے. کافی ساری ہماری خواتین جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر پہنچ گئی، آدھے ہم رستے میں تھے تو ہمیں اطلاع ملی کہ انصاف کا قتل ہو گیا اور ججز جو ہے وہ جنازہ پڑھانے چلے گئے اور روپکار سائن نہیں ہوئی ہے. تو پھر ہم مایوس ہو کے واپس آ گئے. تو آج صبح سے عدالت سے ہمیں اطلاعیں آ رہی تھی، ہماری جو ٹیم گئی ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہم لوگ خوشی سارے اڈیالہ پہنچے ہیں. لیکن ابھی ہم وہاں باہر ہی کھڑے ہوئے تھے اور اڈیالہ سے جو ہے وہ بڑی اسپیڈ
सीट के साथ बुशा बीबी को हमारी जो केपी से गाड़ी आई हुई थी उसमें बिठा के निकाल के ले आए और फिर वो बनीगाला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पहुंच गई है। तब हम सारे बनीगाला पहुंचे हैं और हम अपनी जो जज्बात है, जो खुशी है, जो एक सुकून आया है कि अल्लाह ने मेहरबानी की कि बनीगाला की रौनकें वापस बहाल हुई है, उसका इजहार करना चाहते हैं। तो तमाम IMF के लोग, हमारी विमेन विंग, हमारे कारकुनान जो है वो यहाँ जमा हो गए। बनीगाला आज तो सारा जाम है, जिस दिन खान आएगा उस दिन क्या होगा? जिस दिन खान आएगा तो फिर लग पता जाएगा, क्योंकि उसको बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसके आने की जो वो ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जब रन में 17 सीटों वाले लोगों को बिठाया जाए फिर वो कांपता ही रहता है, तो इसलिए शेर को बंद किया हुआ है, लेकिन शेर अंदर से ही दौड़ता है तो इनकी जान निकल जाती है। बहुत शुक्रिया। के साथ मेरे साथ इंतहाई मुतहर्रिक कारकुन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे कारकुन है कि जहां पर पाबंदी थी, हमने लियाकत बाग में भी इन्हें देखा, संजानी में भी देखा, और जब फैजाबाद तमाम रास्ते बंद थे तो रुकावटें तोड़ के ये जा रहे थे लियाकत बाग की तरफ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आंसू आ रहे हैं। काश मुर्शद यहाँ होता, लेकिन होगा मुर्शद। ये फिजाएं मैं कुछ दिन पहले विला किया था, ये फिजाएं इंशाअल्लाह मुर्शद के लिए बहुत ज्यादा उदास थी, लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन फिजाओं के अंदर दोबारा खुशबू की एक इतनी महक जो है। आप लोगों को भी मैं सल्यूट करता हूँ, आप हर मोड़ के ऊपर हमारे साथ होते हैं, हमारा हौसला। दरअसल आपके बगैर हम अधूरे हैं जी, आपके बगैर हम अधूरे हैं। आपका हमारे साथ और हमारा आपके साथ चलना, इसी ने तो मुर्शद को तकवीयत दी है ना जी। नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर है, पाकिस्तान ने भी तो बड़े अरसे बाद कुछ सियासी जदोजहद देखी है ना। बिल्कुल, इसमें मैं कोई मेरा ख्याल है 33 साल जमा इस्लामी में रहा हूँ। इस्लामी मैं उनके मरकजी, मैंने सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़े हैं। हनीफ अब्बासी जो है वो मेरा पोलिंग एजेंट था, फयाजुल हसन चौहान मेरा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस जदोजहद में इस इमरान खान के मुखालिफ होते हुए हम, अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, काश वो जिंदगी दोबारा लौट आए तो इस रिदम के अंदर, इस फिजा के अंदर, लेकिन वापस नहीं चोरी लौट। खाने वाले मजरू तो बहुत होते हैं, जिनाह एवेन्यू के ऊपर गैस खाने वाले कम होते हैं। मैं कहता हूँ कि जो घर बैठ के हमारे लिए दुआएं भी करते हैं ना, बेशक चूरी खाएं, बस कहें कि मुर्शद, बस यही हमारे लिए काफी है जी। आज क्या कहेंगे, बड़ी मोहब्बत करते हैं ओवरसीज आपसे, आज आप उन्हें क्या पैगाम देंगे इस खुशी में? अभी यासिर PTI 1 अभी मैंने उसके लिए, और दूसरा शायान यू आर सो नाइस। आपने चलते हुए मुझे कहा था अंकल आपने मेरे लिए वीडियो बनानी है, ये वीडियो बन गई है आपकी, मैंने भी बनाई है। तो शायान, आपको इस मुर्शद की इन फिजाओं में मैं सलाम कहता हूँ। आपकी बड़ी जदोजहद है, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर साहब की इंतहाई जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है हर जगह। तो आप का पैगाम शायान के पास भी जा रहा है, यासिर के ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास भी जा रहा है जी। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल जी, आज बनीगाला जाम है, बीबी आने जी जी, तो जिस दिन कप्तान आएगा क्या हाल होगा? पाकिस्तान जाम होगा, पाकिस्तान जाम होगा। ये देखें, ये मुर्शद सो ग्रेट, आई लव यू मुर्शद, I love you मुर्शद, वज़ीर आज़म, I love you वज़ीर आज़म। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। खुशी का दिन है, हक का दिन है और इंसाफ का दिन है और जश्न का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मतलब जो माओ की दुआएं हैं, जो बहनों की दुआएं हैं, सारे कौम की दुआएं इंशाअल्लाह ताला बीबी रहा हो चुकी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान पर अल्लाह खान राज करेगा, सारी दुनिया पे, क्योंकि इमरान खान हक का मुसलमान है, हक का पाकिस्तानी, हक के साथ खड़ा है और इंसाफ के साथ खड़ा है। अल्लाह इनको इज्जत देता है, अल्लाह जिनको इज्जत देता है वो कोई भी नहीं छीन सकता। इनके साथ अल्लाह सारी दुनिया पाकिस्तान, सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया में मुसलमान मुत्तहिद हो चुके हैं इमरान खान को। हम इमरान खान के साथ करेंगे, इमरान हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। आइंदा वज़ीर आज़म भी होगा, इसके बाद होगा इमरान खान, नारे तकबीर, इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान फिर वज़ीर आज़म, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद।